پائی جاتی ہیں. فنجائی فائدہ مند بھی ہیں, نقصان دہ بھی ہیں. تو بوتھ پیتھوجینک اینڈ بینیفیشیل فنجائی آر پریزنٹ. پیتھوجینک کیسے ہیں؟ لائک رسٹ, سمٹ آف ویٹ. گندم کے اوپر جب آپ کو پتہ ہے کہ جو بلیک اینڈ بلیو اسپاٹ لگتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتے ہیں؟ فنجائی کے ہی ہوتے ہیں. اور کچھ ہیں جو کھائے بھی جا سکتے ہیں, ڈیلیشیس مشرومس جن کو ہم ٹرفلز اینڈ مورلس کا کہتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس مشروم جس کو ہم اردو میں کھمبی بھی کہتے ہیں, وہ لوگ اکثر اوقات کھاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ کمرشل یوز اس کا اگر دیکھا جائے تو وہ پینسلین کو پروڈکشن کرنے میں استعمال ہوتا ہے جو کہ پینسیلیم سے حاصل ہوتا ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے یسٹ جو کہ بیکریز اینڈ بریوریز میں استعمال ہوتا ہے. کس میں استعمال ہوتا ہے بیٹا؟ یسٹ جو کہ بیکریز اینڈ بریوریز کے اندر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹیکسانومک اسٹیٹس آف فنجائی کے حوالے سے کہ وائی فنجائی آر پریزنٹ ہیئر ان دا ٹیکسانومی, سو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے گروپ آف پلانٹ کنگڈم. پہلے یہ آلریڈی پلانٹ کنگڈم کے ساتھ انکلوڈ کیا جاتا تھا, بٹ یہ کہ اب اس کو علیحدہ ایک کنگڈم کا نام دیا گیا. بٹ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ ٹرو پلانٹس اینڈ ناٹ ٹرو اینیملس. نہ یہ پلانٹ ہیں نہ ہی یہ اینیملس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ دے شو نیوکلیئر مائٹوسس. مائٹوسس کی ویسے ہم نے پڑھا تھا دا ٹائپ آف سیل ڈویژن ان وچ وی سیل ڈیوائڈ انٹو ٹو ڈاٹر سیلز اینڈ ایچ ڈاٹر سیل ہیو سیم نمبر آف کروموسوم اور سیم نمبر آف ڈی این اے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ نیوکلیئر مائٹوسس کا مطلب یہ ہوتا ہے دا ٹائپ آف مائٹوسس ان وچ اسپنڈل فائبر فارم ان سائڈ دا نیوکلیس. کہ وہاں پہ ہوتا تھا نیوکلیئر انویلپ جو تھا ہمارے پاس, نیوکلیئر انویلپ جو تھا وہ ہمارے پاس پہلے اوپن اپ ہو جاتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا پروفیز کے دوران. لیکن اس فنجائی کے اندر جو مائٹوسس ہوتی ہے وہاں پہ نیوکلیئر انویلپ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اسپنڈل فائبر نیوکلیس کے اندر ہی بنتے ہیں. اینڈ نیوکلیئر ممبرین ڈیوائڈ انٹو ٹو فرام دا سینٹر. اور آخر میں وہی نیوکلیئر ممبرین دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ ریزیمبلنس پلانٹس کے ساتھ بھی ہیں, کچھ ریزیمبلنسز اس کے اینیملس کے ساتھ بھی ہیں. پلانٹس آر آلسو نان موٹائل. پلانٹ بھی حرکت نہیں کرتے, موو نہیں کرتے, سو دے آر آلسو نان موٹائل. اس کے علاوہ پلانٹ میں سیل وال پریزنٹ ہے, فنجائی میں بھی سیل وال پریزنٹ ہے. فنجائی میں پلانٹ میں سینٹریول ایبسنٹ ہیں, تو اس لیے یہاں پہ بھی سینٹریول ایبسنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارے پاس اس کا ٹیکسانومک اسٹیٹس. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فنجائی اور اینیملس کے درمیان کیا ریزمبلنسز ہیں اور کیا ڈفرینسز ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنجائی اور اینیمل بوتھ آر ہیٹروٹروپک. بوتھ آر ہیٹروٹروپک. اینڈ ہیٹروٹروپک کا مطلب یہ ہوتا ہے دوز آرگنیزم وچ گیٹ فوڈ فرام دی ادر آرگنیزم, سو دے آر کالڈ ایز ہیٹروٹروپک. اور دوسری بات ہمارے پاس ہوتی ہے بیٹا کہ سیلولوز ایبسنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایبسنٹ ہے اینیمل میں, اور فنجائی کے اندر بھی ایبسنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فنجائی کی سیل وال بنی ہوتی ہے کائٹن سے, اور کائٹن ہمارے سکیلٹن یعنی کہ آرتھروپوڈس کے سکیلٹن کا بھی حصہ ہے, تو اس لیے اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں. اور ڈو یو نو دیٹ کہ ہم جو انرجی استعمال کرتے ہیں وہ فوڈ گلائکوجن کی فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو فنجائی بھی اپنی انرجی یا فوڈ جو ہے وہ گلائکوجن کی فارم میں ریزرو کرتے ہیں. اور ہمارا اور فنجائی کا, اینیملز اور فنجائی کا جو انسیسٹر ہے, جو ان کے فور فادر ہیں, وہ سیم ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارے ان کی ریزمبلنس ہوئی. ڈفرینسز کیا کیا ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اینیملس کے اندر سیل وال نہیں ہے, تو جب کہ فنجائی کے اندر سیل وال ہے. ہم لوگ اپنا کھانا ڈائجسٹ کرتے ہیں, کھاتے ہیں, وہ ایبزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں. ہم موومنٹ شو کرتے ہیں, وی آر موٹائل, اینیملس آر موٹائل بٹ فنجائی آر نان موٹائل. تو یہ ڈفرینسز ہیں ان کے جو کہ اینیملس کے ساتھ ملتے جلتے پائے جاتے ہیں. پھر اگر دیکھا جائے اس کی باڈی آف فنگس کو, تو ہم کہتے ہیں باڈی آف فنگس از کالڈ مائسیلیم. باڈی آف فنگس کیا کہلاتی ہے بیٹا؟ اس کی مائسیلیم. تو اگر شارٹ کوشچن آ جائے ڈیفائن مائسیلیم, تو ہم لکھیں گے باڈی آف فنگس از کالڈ مائسیلیم. اور اس لیے مائسیلیم اس کی باڈی ہے, تو فنجائی کی اسٹڈی کو مائیکالوجی کہا جاتا ہے. دا اسٹڈی آف فنجائی از کالڈ مائیکالوجی. تو یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آتی ہے ڈیفائن ہائفی. ڈیفائن ہائفی. ٹھیک ہے بیٹا. تو اٹ از اے گروپ آف لانگ سلنڈر برانچ ٹیوبولر تھریڈ لائک اسٹرکچر, کہ ایک بہت بڑے سٹرا کی طرح سلنڈر اور ٹیوب لائک اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ہائفی. اور یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ فنجائی کے اندر پائی جاتی ہے بیٹا. اور فنجائی کی سیل وال دیکھی جائے تو وہ کائٹن سے بنی ہوتی ہے. فنجائی کی سیل وال کس سے بنی ہوتی ہے بیٹا؟ کائٹن سے بنی ہوتی ہے, جو کہ مور ریزسٹنس شو کرتی ہے سیلولوز اور لگنین سے. تو سیل وال فنجائی کی کس سے بنی ہوتی ہے؟ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے. تو کائٹن سے. پلانٹ کی سیل وال سیلولوز سے. اور بیکٹیریا کی سیل وال پیپٹائڈو گلائکین سے. یہ آپ کو تین
تین چیزوں کے درمیان ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. فنجائی کی سیل وال کائٹن سے بنتی ہے, پلانٹ کی سیل وال سیلولوز سے بنتی ہے, اور بیکٹیریا کی سیل وال پیپٹائڈوگلائکین یا میورین سے بنتی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ باڈی آف فنگس ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہائفی کی 2 ٹائپس ہیں بیٹا. ہائفی کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ ہائفی, دوسرے کو ہم کہتے ہیں نان سیپٹیٹ ہائفی. ٹھیک ہے بیٹا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیپٹیٹ اور نان سیپٹیٹ میں کیا ڈفرینس ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ سیپٹیٹ مینس ہوتا ہے ایسے ہائفی, ایسے سیل جو ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بڑے ہال میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پورا ایک ہی بڑا ہال ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ تقسیم نہیں ہے نا آپس میں, اس کا مطلب ہے وہ نان سیپٹیٹ ہے. اگر اسی ہال کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیں, چھوٹی چھوٹی والز دیواریں بنا دیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں, ہر ایک پارٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ ہائفی. تو یہاں پہ ہے جو سیپریٹڈ ہائفی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ, اور دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو دی سیلز ود کراس والز. یہ سیلز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہیں جس کے ساتھ کراس وال کے اندر, اور ان کراس وال, ان دیواروں کو ہم نام دیتے ہیں بیٹا سیپٹا. کیا نام دیتے ہیں ان کو؟ سیپٹا. اور اس سیپٹا کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سیپٹیٹ ہائفی کی. کہ ہم ڈیفینیشن اگر آتی ہے کہ ڈیفائن سیپٹیٹ ہائفی, تو ہم کہیں گے دا سیپریٹڈ ہائفی از کالڈ سیپٹیٹ ہائفی which is divided into the cells with the cross walls. These cross walls are called septa. یعنی کہ ایسا کوئی بھی ہائفی جس میں سیپٹا ہوگا, کراس والز ہوں گی, دیواریں ہوں گی, ان کو ہم کہیں گے سیپٹیٹ. اور جو جس میں دیواریں نہیں ہوں گی ان کو ہم کہیں گے نان سیپٹیٹ. کہ لکھا ہوگا نان سیپٹیٹ ہائفی میں بیٹا دے آر نان سیپریٹڈ ہائفی. یہ ہائفی کیا ہوتے ہیں؟ سیپریٹ نہیں ہوتے. ان کے درمیان کراس وال ایبسنٹ ہوتی ہے, ایک بہت بڑا حصہ ہی ہوتا ہے جیسے. اس کے بعد ملٹی نیوکلیٹڈ ان میں سیل ہوتا ہے. وہاں پہ ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلیس تھے, یہاں پہ کیا ہے بیٹا ملٹی نیوکلیٹڈ سیلز ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے ہائفی کو سینوسائٹک ہائفی بھی کہا جاتا ہے. ایسے ہائفی کو سینوسائٹک ہائفی بھی کہا جاتا ہے. کس ہائفی کو؟ نان سیپٹیٹ ہائفی کو سینوسائٹک ہائفی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ ہمارے پاس ہو گیا چھوٹا سا آج کا لیکچر. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو باڈی آف فنگس میں لکھا ہوا ہے کہ سیپٹا آر پورس. سیپٹا آر پورس. ابھی یہ سب بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہیں, جو بچے بھی مارکر یوز کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی نکال جانے والے تھوڑی دیر تک. جی, اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیپٹا آر پورس. اور ٹرانسپورٹ اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. ہائفی جو ہوتی ہیں وہ ریپڈلی گرو کرتے ہیں. کب؟ جب فوڈ اینڈ واٹر از ابنڈنٹ. جب بھی پانی اور فوڈ ان کو ملے گی تو وہ اپنے پاس کیا کرتے ہیں؟ گروتھ زیادہ کرتے ہیں. اور جب ٹمپریچر بھی سوٹیبل ہو تو وہ آسانی سے اپنی چیزوں کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کا اسٹرکچر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا کہ ایک دن میں 1 کلومیٹر ہائفی بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی گروتھ اگر دیکھی جائے تو 1 day is equal to the 1 kilometer growth. So they can also grow in the ڈیلی روٹین. اینڈ سب سے ایک ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے, واٹ از لارجسٹ ہائفی؟ سب سے بڑا ہائفی کون ہے؟ ہائفی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بیسیکلی یہ سیل ہے. کس کا سیل ہے؟ یعنی کہ اسٹرکچر ہے فنجائی کے اندر, اور وہ فنجائی کے اندر اس کو ہم ہائفی کہتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس تھیں, ہم نے ڈسکس کی. اگر وہ سیپریٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں, تو ہم کو کہتے ہیں سیپٹیٹ. اگر وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, ایک ہی سیل میں ہے, تو اس کو کہتے ہیں نان سیپٹیٹ. اور سب سے لارجسٹ ہائفی کون سا ہے؟ اس کا نام ہے آرمی لیریا. نام یاد رکھنے کے لیے بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی, جیسے ہماری آرمی فوج ہے, وہ کتنی بڑی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں لارجسٹ جو ہائفی ہے وہ آرمی لیریا ہے, جس کا سائز تقریباً اپ ٹو 15 ہیکٹیئر ہوتا ہے. جس کا سائز کتنا ہوتا ہے بیٹا؟ 15 ہیکٹیئر تک. اور اس کے اندر فروٹنگ باڈیز بھی ہوتی ہیں لائک مشرومس. اور جتنے بھی فنجائی ہیں دے آر ہیپلائڈ. جتنے بھی فنجائی ہیں بیٹا وہ کیا ہیں؟ ہیپلائڈ ہیں. لیکن ان کے اندر سوائے زائگوڈ کے, کیونکہ آپ جانتے ہیں زائگوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈپلائڈ ہوتا ہے, کیونکہ دو کروموسوم کے سیٹ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے تمام فنجائی جتنے بھی ہیں باقی وہ سارے کیا ہیں؟ ہیپلائڈ ہیں. لیکن صرف ان کا زائگوڈ جو ہوتا ہے وہ ڈپلائڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں 2 ایگ پائے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنا چیٹ باکس یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے کویسچن پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے, آرتھروپوڈس کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کہ انسیکٹ, جتنے بھی جاندار ہیں نا انسیکٹ, جس طرح ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جوائنٹڈ لیگز باڈیز ہیں, ان کے اندر مطلب ہوتا ہے. اچھا, کویشچن پوچھا ہے ہیکٹیئر کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ایک ہیکٹیئر کے اندر 10 کلومیٹر سکوائر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یعنی کہ 10 کلومیٹر سکوائر جو ہوتا ہے وہ ایک ہیکٹیئر کے برابر ہوتا ہے. جی بیٹا,
ریحان آپ کوشچن یہیں کہیں پوچھ لیں چیٹ باکس کے اندر. جی یہ لانگ کوشچن میں آ سکتا ہے رائٹ اے نوٹ آن ٹیکسانومک اسٹیٹس آف فنجائی، لیکن اکثر اوقات یہاں سے شارٹ کوشچن آتے ہیں اور ایم سی کیوز آتے ہیں اس پوائنٹ سے. باقی اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور کوشچن ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا. جی لانگ میں بھی آ سکتا ہے بیٹا مجاہد، آپ نے کوشچن پوچھا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹی سی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیپریٹ اور نان سیپریٹ ہائفی کیا ہوتے ہیں. جی اسٹڈی آف فنجائز کارڈ مائیکالوجی، یہ ٹھیک ہے بیٹا بالکل. اچھا جی علی رضا آپ کوشچن، آپ کے پاس میرا کنٹیکٹ نمبر ہے نا، تو آپ جس کے بھی اگر سبجیکٹ سے ہٹ کے کوئی کوشچن ہوں گے، پہلی تو بات اس کا آنسر یہاں پہ نہیں کیا جائے گا، تو کائنڈلی آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنا کوشچن جو ہے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ رکھیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہم ان کوشچن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو بھی آنسر ہو اس کو ہم کر سکیں گے. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو سیپریٹ اور نان سیپریٹ ہائفی کے درمیان ڈفرینس بتاتا ہوں بایا ڈائیگرام. تو میں ابھی وہ پکچر اوپن کرنے لگا ہوں بیٹا. ٹھیک ہے. جی کوئی کوشچن مزید ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بیٹا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بیٹا میں بھی اب کوشچن آپ کے سامنے کوشچن، اگر آپ کو کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو لیٹ وی اسٹارٹ. اب یہ دیکھیں بیٹا آپ کے سامنے یہ کوشچن میں نے رکھا ہے اس کو کہ سیپریٹ اور نان سیپریٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ دیکھیں ہم نے کہا سیپریٹ جو ہوتے ہیں سیپریٹڈ ہوتے ہیں، ایک ہی نیوکلس پایا جائے گا یا ایک سے زیادہ نیوکلس ہوں گے. جبکہ نان سیپریٹ میں بیٹا کیا ہوتا ہے کہ کراس وال ایبسنٹ ہوتی ہیں اور اس کو ہم سینوسائٹک ہائفی کہتے ہیں. یہ ڈائیگرام دیکھیں جو لیفٹ سائڈ والی ڈائیگرام ہے بیٹا، تو آپ دیکھیں گے یہ سیل ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائیڈڈ ہیں، درمیان میں سیپٹم پائے جاتے ہیں. کیا پائے جاتے ہیں؟ سیپٹم. ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں. یعنی کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو ہم 4-5 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیپٹا، یا اس کو ڈیوائڈنگ اسٹیشن میں کہتے ہیں. تو جبکہ ہمارے پاس اس کا کیا ہے، جبکہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ساتھ میں ریڈ والی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہمارے پاس کہ رائٹ سائڈ والی، اس کا مطلب ہمارے پاس سینوسائٹک ہے کہ نیوکلس ایک ہی سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیپریٹ اور نان سیپریٹ ہائفی کے درمیان فرق.
تو لیفٹ سائڈ والی جو ڈائیگرام ہے یہ 8 ہائفی ہیں جو ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، جبکہ جو ساتھ والی ہے وہ نان سیپریٹ ہائفی ہے جس میں ایک ہی سیل کے اندر سارے نیوکلیس پائے جاتے ہیں، اور اس لیے اس کو ہم ملٹی نیوکلیٹڈ سیل بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو؟ ملٹی نیوکلیٹڈ سیل۔ جبکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اینڈ وی آر پریئنگ فار آل آف یو اسٹوڈنٹس دیٹ اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آلسو آسک، اینڈ دین وی ول شیئر اندر ٹاپک دیٹ ول بی، ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ابھی۔ جی بیٹا آپ کی جی بیٹا مائٹاسس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور ڈائیگرام اس میں نے دکھائی تو ہے بیٹا آپ کو بھی، اس کی ڈائیگرام ہے ہمارے پاس، یہ تھی بیٹا کہ یہ ڈائیگرام ہے اس کی، جس میں ایک سیل جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ ہائفی، اور دوسرا جو ہے وہ نان سیپٹیٹ ہے جس میں ڈیوائڈ نہیں ہے آپس میں سیلز، ٹھیک ہے بیٹا، آپس میں درمیان میں کیا ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہے، تو یہ اس کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے کہ فنجائی کھاتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، میں چلا ایک دفعہ نا آج کے لیکچر کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ تو چیپٹر 1 میں ہم چیپٹر 8 کے اندر ہم نے 1 لیکچر کے درمیان دیکھا کہ ہم نے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا، ٹیکسانومک اسٹیٹس کو ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے دیکھا بیٹا کس چیز کو؟ باڈی آف فنگس کو۔ تو پہلا ٹاپک ہمارے پاس کیا تھا؟ انٹروڈکشن۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فنجائی آر یوکریوٹک، فنجائی آر یوکریوٹک ملٹی سیلولر ڈیکمپوزرز۔ فنجائی کیا ہیں؟ ملٹی سیلولر ہیں، یوکریوٹک ہیں اور ڈیکمپوزر ہیں، اور سپیشیز کتنی پائی جاتی ہیں ان کی بیٹا؟ ہم نے کہا 1,00,000 سپیشیز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اینڈ سیکنڈ ہم نے کہا پھر دے آر بوتھ پیتھوجینک اینڈ بینیفیشیل، بیماریاں بھی پیدا کرنے والے ہیں، بہت سے فائدہ مند بھی ہیں۔ پیتھوجینک جیسے رسٹ ہو گئی، اسمٹ ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیتھوجینک ہو گئے۔ ڈیلیشیس بھی ہیں فنجائی، ڈیلیشیس مین جو کھانے کے قابل بھی ہیں، جیسے کہ مشروم ہیں، مشروم کھمبی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ کھائی بھی جاتی ہے مختلف جگہوں پر۔ اس کے علاوہ اس کا کمرشل یوز بھی ہے، جس سے ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ بیکریز میں استعمال کرتے ہیں، یا پینسلین آپ نے سنی ہوگی، ایک دوائی کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے آئس کے بارے میں، تو وہ پینسیلیم سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ پینسیلیم خود کیا ہے؟ فنجائی ہے۔ تو اس کا مطلب جیسے ہم بیکٹیریا اور فنجائی سے مختلف چیزیں دیکھتے ہیں بیٹا، تو وہی فنجائی اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا ٹیکسانومک اسٹیٹس آف فنجائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسانومک اسٹیٹس کیا ہے ہمارے پاس بیٹا؟ جی، تو اس میں ہمارے پاس لانگ کویشچن کے حوالے سے بھی یہ ہے، اس کے ہم کہتے ہیں گروپ آف پلانٹ کنگڈم۔ پہلے اس کو پلانٹ کا کنگڈم کہا، پلانٹ پارٹ کا ہی کہا جاتا تھا، بٹ لیکن یہ ٹریو پلانٹ بھی نہیں ہے، نہ ہی ٹریو اینیمل ہے، اس میں دونوں جانداروں کی خصوصیات اگرچہ موجود ہیں۔ دے شو نیوکلیئر مائٹوسس، دا ٹائپ آف مائٹوسس ان وچ اسپنڈل فائبر فارمڈ ان سائڈ دا نیوکلیس، جس میں اسپنڈل فائبر نیوکلیس کے اندر بنتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر مائٹوسس کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں نیوکلیئر میمبرین جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے 2 میں فرام دی سنٹر، ایک سنٹر سے دوسرے حصے میں وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کے ساتھ ان کی ریزیمبلنس کیا کیا ہے، کہ پلانٹس کے ساتھ یہ ملتے جلتے کیسے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر نان موٹائل، دے آر نان موٹائل اینڈ مینس کہ یہ حرکت نہیں کرتے، موو نہیں کرتے۔ سیل وال پریزنٹ ہے، پلانٹس میں بھی سیل وال پریزنٹ ہوتی ہے۔ سینٹریول ایبسنٹ ہے، یعنی کہ سینٹریول ان میں نہیں ہے تو پلانٹس میں بھی نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پلانٹ جیسے ہی ہیں، لیکن کچھ کریکٹر ان کے اینیمل جیسے بھی ہیں، جیسے کہ یہ بھی ہیٹروٹراف ہے، پلانٹس کی طرح ہے، آٹوٹراف نہیں ہے۔ آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف کا ڈیفینیشن پتہ ہوگی آپ کو، کہ وہ جاندار جو اپنی انرجی خود بناتے ہیں، اپنے فوڈ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آٹوٹراف، اور وہ جاندار جو اپنی انرجی دوسروں سے حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیٹروٹراف، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں سیلولوز ایبسنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کائٹن جو ہے وہ ایک ان کے اندر کیمیکل پایا جاتا ہے سیل وال میں، جبکہ وہ کائٹن ہمارے انسیکٹ کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جو کہ انسیکٹ کنگڈم اینیمیلیا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس اسٹرکچر میں کیا ہے بیٹا؟ یہ اپنی انرجی کو، فوڈ کو ریزرو کرتے ہیں گلائکوجن کی فارم میں، ہم بھی اپنی باڈی میں گلائکوجن کی فارم میں انرجی کو سیو کرتے ہیں۔
ان کا اور اینیملس کا اینسیسٹر سیم ہے. ان کا اینیمل اینسیسٹر سیم ہے. کون سا اینسیسٹر ہے ان کا؟ وہ جو ہمارے پاس کنگڈم پروٹسٹا ہم نے پڑھا تھا. تو کیونکہ وہ اگلے تینوں کنگڈمس کا کامن اینسیسٹر تھا. لیکن اینیملس کے ساتھ ان کا ڈفرینس اگر دیکھا جائے تو دے ہیونگ سیل وال. فنجائی کے اندر سیل وال پائی جاتی ہے, اینیملس کے اندر سیل وال نہیں ہوتی. فنجائی جو ہیں وہ ایبزارپشن کرتے ہیں, جبکہ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ ڈائجیشن کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جبکہ یہ ایبزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں. اینیملز شو موومنٹ, اینیمل کیا کرتے ہیں؟ موومنٹ شو کرتے ہیں, جبکہ فنجائی موومنٹ شو نہیں کرتے. پھر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اسٹرکچر ہے باڈی آف فنگس میں, تو ہم کہتے ہیں باڈی آف فنگس از کالڈ مائسیلیم. باڈی آف فنگس از کالڈ مائسیلیم. اس لیے مائسیلیم ہے تو اس کو ہم اسٹڈی آف فنجائی از کالڈ مائیکالوجی. سو دیر فار اسٹڈی آف مائسیلیم از کالڈ, یا اسٹڈی آف فنجائی از کالڈ مائیکالوجی. پھر ہمارے پاس ہے اس کی ہائفی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہم کہتے ہیں a group of long slender branched. لانگ ہوگا اسٹرکچر میں, سلنڈر ہوگا, برانچڈ ہوگا اور ٹیوب لائک اسٹرکچر ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں ہائفی. ٹھیک ہے. اور ان کی جو سیل وال ہے فنجائی کی وہ بنی ہوتی ہے کائٹن سے. کس سے بنی ہوتی ہے بیٹا؟ کائٹن سے, جو کہ سیلولوز اور لیگنن سے زیادہ مضبوط ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں باڈی آف فنگس میں ہم نے کہا دو ٹائپس ہیں فنجائی فنگس کی, جس میں ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ ہائفی, دوسرا ہوتا ہے نان سیپٹیٹ ہائفی. سیپٹیٹ ہائفی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہ ایسے ہائفی جو ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں, اور ان کے درمیان کراس والز پائی جاتی ہیں. جبکہ جو نان سیپٹیٹڈ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کراس وال ایبسنٹ ہے, تو اس لیے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ نیوکلیس ایک ہی کے اندر بہت سارے نیوکلیس پائے جاتے ہیں. اس لیے ایسے ہائفی کو سینوسائٹک ہائفی بھی کہتے ہیں. جو کہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے سیپٹیٹ ہائفی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نیوکلیس ہر ایک میں ایک ایک نیوکلیس پایا جاتا ہے, ایک ایک سیل, اور درمیان میں دیواروں کی طرح, کوائنس کی طرح ایک ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیپٹم یا سیپٹا. اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے پورز بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ موومنٹ بھی کر سکیں. ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسرا اگر دیکھا جائے رائٹ سائڈ والا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس کے بعد اگر بیٹا ہم دیکھتے ہیں سیپٹم کو, تو ہم کہتے ہیں سیپٹیٹ کے اندر پوز ہوتے ہیں, اس لیے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس سے. ہائفی گرو کرتے ہیں جب فوڈ, واٹر اور ٹمپریچر بہتر ہو. ایک دن میں 1 کلومیٹر نیو ہائفی بنتا ہے. اور لارجسٹ جو ہائفی ہے وہ کون سا ہے؟ آرمیلیریا کا ہے, جو کہ تقریباً 15 ہیکٹیئر تک پایا جاتا ہے. کتنا بچہ؟ 15 ہیکٹیئر تک. اور پھر ہمارے پاس فروٹنگ باڈیز جو ہیں بیٹا, وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ ان کے اندر فروٹنگ باڈیز پائی جاتی ہیں, جیسا کہ مشرومز ہیں. اور تمام فنجائی ہیپلائڈ ہوتے ہیں ایکسیپٹ زائگوٹ. سوائے زائگوٹ کے تمام ہائفی جو ہیں وہ ہیپلائڈ ہوتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا. اس کے بعد اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ انشاءاللہ اس کو لیں گے. لیکچر کے بعد کوئی کویشچن ہو تو آپ کے پاس کنٹیکٹ نمبر بھی ہے ویسے, اور گروپ میں بھی آپ لوگ ایڈ ہیں تو آپ وہاں سے کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. سو وش یو آل آف دی بیسٹ. اللہ حافظ. لیکچر اگے مستقل بنتا نہیں کال کی نہیں, میں لیکچر میں لگے وہ ہے کیا میں تو بھلے ہی جناب کیمسٹری لیکچر کرے ٹائم دیکھو 10:30 کھول لو نا, ختم بھی ختم میں 10 میں آپ کرنے کو اور کرو سارا ختم کر دو. میں شروع کرنا چاہتا ختم اڑا لو نا. پی پی ٹی میں لکھتا کر لیتے, پی پی ٹی کو پتا پی پی ٹی کی اڑا لو, ختم کر. ایک اڑانا ہے پی پی ٹی کو, کیوں کھڑی نکل ہے کھڑی رہے نہ اڑا دے. میں نتیجہ شروع کر پڑھا ہاں پڑھا سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اقبال صاحب سٹی سے اسکول ہے, ہاں میتھ والے انگلش کے پیپر چیک کر پائے تھے بورڈ دے
बंडल ना लगा था इंग्लिश का पूरा बंडल चेक मारे पता नहीं लगा? पता ही लगा यार मैं क्या पता है लिखने इंग्लिश में मैं समझी अच्छा मैं बायो पढ़े हुए पता लगे कोई अच्छा हुण ये सर मीटिंग सारे अच्छा बता रही थोड़े लेक्चर इत्थै लेक्चर खोलो सर ठीक है ये थोड़े लेक्चर हैं सर तो खोलो कि मैं लेक्चर देखो खड़े जाता है ना मैं पहला ये लेक्चर्स ठीक है सर पार्ट 1 केमिस्ट्री लेक्चर 1 फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 नहीं चैप्टर 7 नहीं सर 7 नहीं 7 टू 13 दिसंबर है ये हाँ जी सर मेरा लेक्चर एक वो सारा मैक्सिमाइज बताओ ना क्या हाँ ये ठीक है लेक्चर बिल्कुल 1 ठीक है ठीक है एक और मिनिमाइज दो करो मिनिमाइज कर अच्छा जाइए सामने जो खोल जूम ठीक है जूम खोले सो अपना लेक्चर देख सो यो है टाइम नाउ ओके स्टार्ट कर सो लेक्चर कौन कौन फ्री है इन बाद लेक्चर इसके बाद मैं इस तरह में कम कराना लगा इन बाद में लेक्चर यार यार अपन जा रहा है मेरा लैपटॉप पे उत्तर पै गया फिर देख मैं तो तस्वीर लिख लेना और लेक्चर स्टार्ट कर पा रहे हूं वाला कर रहे थे गड़गड़ी ये पीपीटी बनी हुई है हां यही तस्वीर को मैं में बनाना चाहते थे जिसमें सैंपल बने बने 4-5 ये निशान था कि इन करके में लगा है ये मैं एक बोल बड़ी गला मेरे को नहीं बनता क्या ये की में बनती ते शेप से बन गया तो शेप से मेरे को नहीं मिलता पहला क्यों नहीं मिलता खड़े नहीं शेप हाँ इतना मेरे को नहीं मिला मेरे को समझ ना आती थी की में थी ये मेरा लैपटॉप पे पैक है वहीं ये पीपीटी ये दूंगा ना तस्वीर भी लैपटॉप ही आने खुले से पासवर्ड भी उनका तो सेंड कर देना तो पासवर्ड एंटर करके ना सेट करिए मैं तो तस्वीर आके नहीं भेजा फॉरवर्ड साहब ठीक है ना ये तक पासवर्ड भेजना तो मैं मेरा वहीं के ना अच्छा स्टार्ट कर बाद वीडियो से डाल बिटा लेना तस्वीर मैंने स्टार्ट की थी मैंने ठीक है खाली माइक है ऑफ है ठीक है बाकी क्या है देखो और उन्हें कहना होने वाला स्टार्ट तो करना दो आ गए एडमिट ऐसा पहले किधर वैसे पार्टिसिपेंट बनते हैं इधर वैसे ठीक इनेबल कर देते हैं क्या को मीटिंग रूम को ना तो तक हर वाले कुछ समय बाद ऐसा आऊँ ना आऊँ ये हों जितना बार उसमें ज्वाइन नहीं समझ में अनी खान त्रै बाल बस आ वैसा उन्होंने छोड़ दे वो होने उन्होंने नहीं मैंने देख टॉप डाला सी ये तो और माइक ऑन करे सही तो बाल की आवाज़ भी आनी है होनी भी अनम्यूट है ना म्यूट ऑन ये अनम्यूट है ये ना अनम्यूट हो ठीक है बाल क्वेश्चन करने कोई मसला नहीं मैं हम लोग कवर कर गया तो उत्ते मेरा कम कर उसी लैपटॉप पे जाएगा लगता है और पीपीटी या खुली पी स्लाइड नंबर 9 वाली स्लाइड भी 8 वाली स्लाइड भी ठीक है पीपीटी खुली खड़ी है तस्वीर भी खुली खड़ी है ना खुली खड़ी हुई तो पीपीटी स्क्रीनशॉट इन होते खड़ी है थी डेस्कटॉप वो तय में मुझे सेंड की थी हां वो वर्ड दी फाइल है वो देख चेक खड़ी हुई थी स्लाइड देखिए अस्सलाम वालेकुम बेटा जी क्या हाल चाल है ठीक है ना हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हाँ जी बेटा जी क्या हाल ठीक खैरियत से वैसे ठीक है ना बेटा अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ जी मैंने कहा जानते हैं आप मुझे नहीं जानते शायद आपकी क्लास जो है मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास को मेरे ख्याल से ऐसे ही है ना मेरा नहीं जान नाम फ़खर इस्लाम मेरा नाम है बेटा जानते होंगे आप बच्चे आप नाम सुना हुआ है जी सुना हुआ है चलो जी माशाल्लाह सर। माशाल्लाह अच्छा बेटा काइंडली चुप करके बैठना है और साइलेंट होके आवाज़ ना आए मैंने तमाम बच्चों को अनम्यूट पे लगाया हुआ है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक पूछ है सकता है ठीक है ना आवाज़ें आ रही हैं कुछ बच्चों की बेटा काइंडली इनको जो है ना मैंने तो अनम्यूट पे कर देता हूँ आपको तमाम बच्चों को मुझे अनम्यूट पे जी करना सर। पड़ेगा मैं सबको अनम्यूट कर देता म्यूट पे कर देता हूँ म्यूट जी बेटा मैंने सबको म्यूट पे लगा दिए अब हमारा आज का टॉपिक जो है ये आपके सामने है स्क्रीन आपको नज़र आ रही है बेटा अगर स्क्रीन नज़र ना आ रही हो कोई भी मसला हो बेटा यस सर। आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को आवाज़ मुझे नहीं आ रही हो सकता है कोई मसला हो तो आप मैसेज टाइप भी कर सकते हैं स्क्रीन पे मुझे यस नज़र सर। आ यस रहा है किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप अगर आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही तो आप मैसेज टाइप भी कर सकते हैं मुझे नज़र आ रहा है ये बेटा आपका चैप्टर नंबर ठीक 5 है। का लेक्चर नंबर 1 है और उसके जो टॉपिक हैं बेटा वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और
wave particle nature of matter, dual nature of matter और Heisenberg uncertainty principle and azimuth quantum number. ये हमारे पास जो टॉपिक हैं इसके आपके पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है बेटा, ये एक लॉन्ग में आता है ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। प्लॉन्क्स ने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पहले आप ऐसे प्लॉन्क्स इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, प्लॉन्क्स इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये वेव नेचर ऑफ मैटर होता क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, असल में ये हमें ये बताता है कि किसी भी पार्टिकल की जो है वो ड्यूअल नेचर होती है, किसी भी पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होती है। सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव एज अ वेव। ये देखिए आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ड्यूअल कैरेक्टर इट बिहेव एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव। कोई भी अगर पार्टिकल हो आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन अगर आपके पास कॉल आ गया सर आपकी। मैंने वो कॉल ड्रॉप कर दी। अच्छा बेटा ये हमारे पास स्लाइड सर नजर नहीं आया। नजर नहीं आया, अब नजर आ रहा है बेटा? नो सर कुछ भी नहीं सर, 2 लिखा हुआ है। आ जाएगा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पीपीटी मैंने ओपन ऐसे की टू हुई है लिखा हुआ नजर कुछ नहीं आया। बेटा, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पीपीटी मैंने ओपन की हुई है, आपको नजर आ रहा होगा। नो सर कुछ भी नजर नहीं। सर नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं देख लूँ क्या मसला है। इसको स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा ऐसे टू लिखा लिखा हुआ हुआ है। है। अच्छा, अब स्क्रीन नजर आ रही अब है? आ रहा है सर, अब हाँ, आ गया। ठीक है, अब आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये है बेटा सर हमारा अब आ गया। जी बेटा, ये है हमारा टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये हमें भी ये बताता है कि किसी भी मैटर की जो है वो ड्यूअल कैरेक्टर, ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल मतलब दो तरह का उसका एक्ट होता है। सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव एज अ वेव। सबसे पहले ये एक लुइस बी ब्रॉगली नाम का एक साइंसदान था 1924 में। उसने ये हमें सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, जिसमें उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स की। इवन इसके अलावा अगर आपके पास स्टोन भी हो ना, स्टोन पत्थर, उसका भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। सम टाइम इट बिहेव एज अ वेव, सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल। आगे इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन मैटर। अच्छा, इसका एक रिलेशनशिप है, ये नीचे दिया हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच इज द प्लॉन्क्स कांस्टेंट। ये आप पढ़ चुके हैं प्लॉन्क्स इक्वेशन के अंदर, प्लॉन्क कांस्टेंट एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये दी हुई है पीछे टॉपिक में। ये है आगे नीचे बटा एम वी है। एम वी आप जानते हैं क्या होता है? ये एम वी असल में ये मोमेंटम का क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है मैथ और वॉल्यूम का, जिसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लैम्डा होता है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखिए एच ओवर एम वी है ना, तो लैम्डा का एम वी के साथ कौन सा रिलेशन हो गया? इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाएगी, या कम वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम क्या होगा? उसका बढ़ता जाएगा। ये एक रिलेशनशिप है, इसी को यूज करके हमने क्या करना होता है? वेवलेंथ निकालनी होती है किसी भी पार्टिकल की। कोई भी पार्टिकल उसकी वेवलेंथ आप इसी इक्वेशंस की मदद से निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे है आपके पास नेक्स्ट स्लाइड। बेटा ये कौन इसके ऊपर लाइनें लगा रहा है? बेटा ऐसे ना करें आप। तो कह रहा है दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू प्लॉन्क्स इक्वेशन। अब आप पढ़ चुके हैं प्लॉन्क्स इक्वेशन, प्लॉन्क्स थ्योरी के अंदर पीछे आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में है पेज नंबर। प्लॉन्क्स इक्वेशन में बता देता हूँ, अगर आपने बुक खोली हुई है तो उसमें आपके पास ये होगी, कहाँ पर है बेटा ये, हाँ जी, पेज नंबर 125 के ऊपर प्लॉन्क्स इक्वेशन, प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी दी हुई है, उसके अंदर ये इक्वेशन दी हुई है, ये वाली। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये V नहीं है, ये न्यू है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, ये नीचे कंपेयर भी किया हुआ है, तो आपके पास न्यू की जो वैल्यू आती है वो C और लैम्डा, ये आपके पास ये न्यू इज इक्वल टू C और लैम्डा, ये आपके पास वैल्यू पीछे पेज नंबर बुक में आपकी पेज नंबर 125 के ऊपर दी हुई है। इक्वेशन नंबर पॉइंट नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 5 से ऊपर देखें, न्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, ये पेज नंबर 125 पे प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी के अंदर ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर ही न्यू की ये जो C ओवर लैम्डा
वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दें। पुट करेंगे, ये देखें ये पुट की हुई है वैल्यू। तो आप जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। अच्छा हमने यहाँ पर पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी और पीछे हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वी और सी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। अब वी और सी क्या है? यहाँ पर वी विलासी है और ये जो विलासी है ना ये मैक्रो ऑब्जेक्ट की है, मैक्रो ऑब्जेक्ट बड़े पार्टिकल। और यहाँ पर जो सी है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, माइक्रो पार्टिकल फोटॉन जैसा हो गया, ये उसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो दोनों की मैक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल दोनों की वेवलेंथ इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर आप माइक्रो पार्टिकल की वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं, माइक्रो मतलब फोटॉन लाइट वगैरह की, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आप मैक्रो पार्टिकल की वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास फार्मूला ये वाला आएगा। ठीक हो गया भाई। आगे उसने कुछ ये फार्मूला दिया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो दी हुई है 2.188 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन है वो कह रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी। एक इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी ये दी हुई है, बेटा बोलना नहीं है प्लीज बेटा। बताओ, मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया हुआ है ताकि किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ रही हो, क्योंकि एंड में फिर बातें भूल जाती हैं। नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, म्यूट पे लगा दूंगा बेटा, ठीक है ना बेटा। ये है कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ये है, तो बताओ उसकी वेवलेंथ क्या हो। वेवलेंथ उसकी मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब एच एम और वी इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपकी क्वांटम थ्योरी के अंदर दी हुई है एच की वैल्यू। पेज नंबर 125 पे देखें, अगर आपने बुक ली हुई है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू दी हुई है एच की। बेटा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों ऊपर? सर 125। जी बेटा 6.626 10⁻⁻34 ये एच की वैल्यू है। यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करेंगे। नीचे एम एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेज नंबर 124 के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है आपकी बुक में, तो वहाँ से इसका मास पुट करें इलेक्ट्रॉन का। अच्छा आगे भी वी इज द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दी हुई है, ये पुट करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास ये इसका वैल्यू सारी पुट की में उसने ये आंसर निकाला हुआ 0.33 नैनोमीटर आ रहा है, ठीक है। ये 10⁻⁹ मीटर है, 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर भी कहते हैं, तो 0.33 नैनोमीटर आ जाएगा। इसके अलावा कहते हैं इसी तरह अगर कोई प्रोटॉन हो उसकी वेलोसिटी भी यही हो 2.188 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। प्रोटॉन की वेवलेंथ मालूम करो, उसकी वेलोसिटी भी क्या हो, इतनी ही हो, तो आपके पास वो कहता है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको पता है प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स क्या होता है, हैवियर होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस से 1836 टाइम क्या होता है, कम होता है। यूँ समझो अगर इलेक्ट्रॉन का मैस 1 ग्राम है तो प्रोटॉन का मैस होगा 1836 ग्राम। अब मैस बढ़ गया है, अब मैस क्या हो गया भाई, अब मैस बढ़ गया है, जी हाँ। तो वेवलेंथ क्या होगी, अब जरा इक्वेशन में आए, वेवलेंथ और मैस, ये देखिए यहाँ पर ये वेवलेंथ और मैस का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है ना, इनवर्स। हाँ जी। तो अब मैस बढ़ गया तो वेवलेंथ क्या होगी, कम नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ जी। अब मैस 1836 टाइम बढ़ गया तो वेवलेंथ भी 1836 टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कम उसने हो लिखा, जाएगी। यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है कि ये देखिए will be 1836 times smaller than that of electron, its wavelength will be 1836 times smaller than that of electron। तो ये यहाँ पर उसने लिख भी दिया है। अच्छा वो कह रहा है सिमिलरली एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब वो बात कर रहा है अल्फा पार्टिकल, तो कहते हैं उसके लिए भी आप अगर वेवलेंथ निकालना चाहो सेम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 2.188 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, लैम्डा क्या आएगा। तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इनके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स क्या है, बड़ा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उन दोनों का मैस क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अब क्या होगा आपके पास, मतलब 1836 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7344 टाइम्स इसका आंसर आएगा। अब मैथ देखें 78 से 44 टाइम बढ़ चुका है तो वेवलेंथ मजीद कम हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की। तो देख लें उसने लिखा हुआ है वेलोसिटी should have a wavelength 7344 times smaller as compared to that of electron, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, क्योंकि अब 73 से 44 टाइम्स अल्फा पार्टिकल का मैस इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, तो मैस इतना बड़ा हो जाएगा तो वेवलेंथ भी क्या होगी, उतना छोटी होती जाएगी।
اچھا آگے وہ کہہ رہا ہے نو کنسیڈر اے اسٹون، ایک پتھر ہے آف میس 1 گرام موونگ ود ویلاسٹی آف 10 میٹر پر سیکنڈ، یہ اس کی وہ کہتے ہیں ویو لینتھ نکالو، اوپر لیمڈا ایچ کی ویلیو پٹ کریں گے، پلانکس کانسٹنٹ کی یہ تو کانسٹنٹ رہے گی، نیچے 10⁻³ کلو گرام، اس کو 1 گرام بھی کہتے ہیں، یہ اسٹون ہو گیا آپ کے پاس، یہ اس کی ویلاسٹی ہو گئی، تو آنسر یہ آ گیا۔ اس کا مطلب 1 گرام آپ کے پاس اگر پتھر بھی ہو نا تو اس کی بھی ویو نیچر ہوتی ہے، یہ ویو لینتھ سے آپ اس فارمولہ سے اس کی بھی ویو نیچر نکال سکتے ہو، کسی بھی پارٹیکل کا ویو نیچر نکال سکتے ہو، بشرطے اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں دی گئی ہوں، اس کی ویلاسٹی اور اس کا میس، ویلاسٹی اور میس 2 چیزیں دی گئی ہوں تو آپ ویو لینتھ نکال سکتے ہیں۔ سو آگے ہے اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ یہ والی ہوگی ہے، ہاں جی آگے ہے ہمارے پاس یہ ڈیول نیچر آف میٹر، یہ تو ہو گیا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں آگے ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہے ڈیول نیچر آف میٹر کی، یہ 1927 میں ایک امریکن سائنٹسٹ تھا ڈیوسن جرمر، دو سائنٹسٹ تھے ڈیوسن اور جرمر، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا، انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے ایک الیکٹران پروڈیوس کروائے، ایک ٹنگسٹن فلامنٹ تھا، ہیٹڈ فلامنٹ تھا وہ، اس میں سے الیکٹران پروڈیوس ہو رہے تھے اور وہ ایکسلریٹ کروایا الیکٹران کو، ان کے اوپر پوٹینشیل ڈفرینس اپلائی کر کے انہوں نے الیکٹران کو ایکسلریٹ کروایا، موو کروایا، اور وہ موو کرتے ہوئے جا رہے تھے، جس راستے سے وہ گزر رہے تھے نا اس راستے میں اس نے ایک نکل کا کرسٹل رکھ دیا، نکل کرسٹل سے ٹکرانے کے بعد الیکٹران ڈیفریکٹ ہو رہا تھا، اور جب وہ ڈیفریکٹ ہوا تو وہ ویو کی شکل میں ایسا موو کرتا ہوا جا رہا تھا، تو ڈیوسن اور جرمن نے یہ ایکسپیریمنٹلی بھی پروف کر کے دکھایا کہ بھئی ان پارٹیکلز کی ویو نیچر بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو پھر نوبل پرائز بھی دیا گیا ڈیوسن اور جرمن کو۔ یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے، 2 نمبر کا شارٹ میں آتا ہے بیٹا، یہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن آف ڈیول نیچر آف میٹر، جسٹ یہ لکھا ہوتا ہے، یا سم ٹائم وہ لکھ دیتے ہیں ڈیوسن جرمر ایکسپیریمنٹ، شارٹ میں 2 نمبر کا ایکسپلین، تو آپ نے یہ لکھنا ہے، شارٹ میں 2 نمبر کا ہوتا ہے، بہت سمپل سا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس یہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن دکھائی ہوئی ہے ڈیول نیچر آف میٹر کی، ڈائیگرام ہے بیٹا، یہ آپ کی فزکس میں بھی ہے، کیمسٹری میں نہیں ہے، نہ ہی آپ نے بنانی ہے، فزکس میں یہ دی ہوئی ہے، پڑھیں آپ، کیمسٹری میں جیسے آپ نے اس کی ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ایکسپلینیشن دینی ہے، ڈائیگرام نہیں بنانا۔ آگے ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل، اچھا یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے، اس میں کیا ہوا تھا 1927 میں ہیزنبرگ کے ایک سائنسدان تھا، اس نے ایک پرنسپل دیا تھا جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ جو پارٹیکل ہوتے ہیں نا جن کی ڈیول نیچر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ان پارٹیکلز کا مومنٹم اور پوزیشن دونوں کو اکٹھے فائنڈ کرنا چاہو تو آپ نہیں کر سکتے، مطلب آپ ایک کو فائنڈ کر لو گے، دونوں کو کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی آپ کے پاس ود گریٹ ایکوریسی، مطلب فل یقینی کے ساتھ آپ کو پتا ہوگا ایک چیز، دوسری میں کیا ہو جائے گی اس کی غیر یقینی انسرٹینٹی آ جائے گی۔ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا اکارڈنگ ٹو بور تھیوری این الیکٹران آف میٹیریل پارٹیکل اینڈ اٹس پوزیشن ایز ویل ایز مومنٹم کین بی ڈیٹرمائنڈ with great accuracy, but with the advent of the concept of wave nature of electron it has not been possible for us to measure simultaneously. آپ simultaneously ایک ہی وقت میں پوزیشن اور مومنٹم کسی بھی پارٹیکل کی اکٹھے معلوم نہیں کر سکتے، simultaneously ایک ہی وقت میں simultaneously ایک ہی وقت میں پوزیشن اور مومنٹم ان 2 چیزوں کو آپ اکٹھے معلوم نہیں کر سکتے، اگر آپ ایک معلوم کرو گے پوزیشن، مومنٹم انسرٹین ہو جائے گا، اور اگر آپ مومنٹم معلوم کر رہے ہوگے تو اس کی پوزیشن انسرٹین آ جائے گی۔ میں آپ کو اس کی ایک اچھا طریقے سے آپ ایکسپلینیشن دیتا ہوں، اس نیچے کے دیا ہوا ہے کامپٹن ایفیکٹ، یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں سب، لیکن اس کا یہ ایک ایکسپریشن ہے ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا پی، ایکس ڈینوٹ کرتا ہے پوزیشن کو، ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے چینج، ڈیلٹا ایکس از دا چینج ان پوزیشن اینڈ ڈیلٹا پی جو ہے دس از دا چینج ان مومنٹم، پی از فار مومنٹم، تو یہ آپ کے پاس ایک ریلیشن شپ دیا ہوا ہے، چینج ان پوزیشن اینڈ چینج ان مومنٹم از ایکول ٹو اپروکسیمیٹلی اور گریٹر دین ایچ اوور 4 پائی، یہ ایک ریلیشن شپ ہے بیٹا، اس کی ڈیریویشن آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، یہ آگے ہائر کلاس میں ہے، آپ نے نہیں کرنا، بس اس کو یاد رکھنا ہے، اس ریلیشن شپ اس کو بولتے ہیں ہیزنبرگ انسرٹینٹی ریلیشن شپ، اسے کہتے ہیں، یہ شارٹ میں اگر آ جائے یا ایم سی کیوز میں آ جائے تو اس ریلیشن کو کہتے ہیں ہیزنبرگ انسرٹینٹی ریلیشن شپ، یا ایکسپریشن بھی کہتے ہیں اس کو، ہیزنبرگ انسرٹینٹی ایکسپریشن، یہ ایک ایکسپریشن ہے، تو اس کو انڈر لائن کر لینا آپ نے، یہ شارٹ میں اکثر پوچھ لیتے ہیں، نیچے سارا بتایا ہوا ہے ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا پی کے بارے میں نیچے والے پیراگراف میں، اس کے آگے ہے کامپٹن ایفیکٹ، یہ ایکسپیریمنٹلی پروو ہے اسی کا، ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل کا، کیسے؟ آپ نے چیپٹر نمبر 1 دوسرا ٹاپک ایویڈنس آف ایٹم پڑھا ہوگا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے تو نہیں پڑھایا آپ کو، لیکن اس میں
तीन टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं एविडेंस ऑफ एटम को, एटम के साइज को मैयर करने के लिए आप तीन टेक्निक्स। जी बेटा शहबाज ने हैंड रेस किया हुआ है। शहबाज अब आपको मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। कहाँ पर हो आप शहबाज? बेटा मुझे कहाँ गया ये है, हाँ जी पार्टिसिपेंट शहबाज। जी बेटा शहबाज बोले बेटा, शहबाज बेटा बोले, मैंने आपको अनम्यूट भी किया हुआ है बेटा, आप बोले क्या मसला है बेटा शहबाज, आपने हैंड रेस क्यों किया है? ऐसे ही लेक्चर में खर्च मार रहा है सर। अच्छा बेटा आराम से बेटा प्लीज। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस बेटा जिसको समझ नहीं आ रही कोई मसला है तो वो बाद में भी पूछ सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने बेटा बाद में भी पता कर लेना है। और काइंडली अगर आपने नहीं पढ़ना, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दें बेटा, ठीक है ना बेटा। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था एविडेंस ऑफ एटम, दूसरा टॉपिक है ये इसका चैप्टर नंबर 1 का। उसमें आपने तीन टेक्निक्स यूज पढ़ी होगी एटम के साइज को मेजर करने के लिए, एटम के डायमीटर को मेजर करने के लिए। पहले थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। नंबर 2 पे आती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें आप विजिबल लाइट यूज करते हैं। और नंबर 3 पे आती है एक्सरे टेक्निक जिसमें आप एक्सरेज यूज करते हो एटम के साइज को डायमीटर को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा है कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर वो कहते हैं हम एक्सरेज यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। एक्सरेज अगर देखा जाए तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक रीजन बनाए ना एनर्जी का, रेडिएशन का, तो सबसे ऊपर होती है गैमा रेज, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैमा रेज की होती है। उसके बाद एक्स रेज की होती है, सबसे ऊपर होती है गैमा रेज की, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रेडिएशन में होती है वो गैमा रेज की होती है। उसके बाद एक्स रेज की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट रीजन की आती है, फिर विजिबल की आती है, फिर IR की आती है, फिर माइक्रोवेव की आती है और फिर रेडियो वेव्स की आती है। ये 7 रीजन है हमारे पास रेडिएशन के, ये 7 रीजन है रेडिएशन के। ये 7 रीजन बनाए गए हैं असल में ये एनर्जी के डिफरेंस की बेस पे बनाए गए हैं ये रीजन। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे पास गैमा रेज की, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक्स रेज, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एक्स रेज को यहाँ पर यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। उसने पता क्या किया, उसने कहा कि भाई यहाँ पर एक एरिया है, एक एरिया है, इस एरिया के अंदर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब कहाँ पड़ा है ये इलेक्ट्रॉन ये नहीं पता कहाँ पड़ा है। उसने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की यहाँ वहाँ पर, क्योंकि एक्सरेज एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये जाके इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन होने से एनर्जी की वजह से लाइट इमिट होती है, और जहाँ पर लाइट इमिट हो रही होगी वहीं पर पता चल जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब उन्होंने एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए। तो जब जाके इलेक्ट्रॉन से टकराई एक्सरेज तो वहीं पर थोड़ी सी लाइट इमिट हुई, हमें पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी लाइट इमिट नजर रही है, तो पता चला यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। लेकिन एक्स रेज की एनर्जी तो है ज़्यादा, जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो एनर्जी कोलिजन के दौरान एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, जब कोलिजन होती है तो एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वो जब टकराएगी एक्स रेज जाके इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे बढ़ेगी तो वो मूव नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। मतलब अगर मैथ या वेलोसिटी में कोई एक चीज़ चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही एक्स रेज टकराएगी इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा। तो आप देखिए जब एक्स रेज जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराई उसी वक्त हमें उसकी पोजीशन तो पता चल गई कि यहाँ पर था, लाइट यहाँ से इमिट हो रही थी, लेकिन उसके मोमेंटम में क्या आ गई, चेंजिंग आ गई। तो यही चीज़ हमें हाइजेनबर्ग बताता है कि आप साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक ही टाइम के ऊपर दोनों को मोमेंटम और पोजीशन को इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक को आप विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मालूम करोगे तो दूसरे में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये हमें कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर भी यही बताता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है बेटा, ये इसको पढ़ लेना है आपने। आगे है उसके बाद स्लाइड नंबर 13 को हमने ओपन करना है। हाँ जी, क्वांटम नंबर है आगे आपका, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये नंबर्स होते हैं या लेवल्स होती है बेटा। एक मिनट, बार बार कॉल आ रही है, मैं ये ले लूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या हो गया सर?
कुछ तू तो नहीं, चुप कर जा कुछ नहीं भाई। बेटा, कुछ नहीं क्लास। अच्छा जी, क्वांटम नंबर है बेटा हमारे पास। इनके बारे में बड़ा ही कंसेप्चुअल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये असल में क्या होते हैं, ये नंबर्स या लेबल्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, नंबर्स और लेबल। ये असाइन किए गए नंबर्स या लेबल होते हैं विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये असल में हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स के बारे में बताते हैं। 4 स्टेट्स इलेक्ट्रॉन की हमें बताते हैं क्वांटम नंबर। यहाँ पर आपकी बुक में भी 4 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, और वो कौन कौन सी 4 स्टेट हमें ये बताते हैं। एक तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल में है, तो इसका मतलब ये हमें किसके बारे में बताते हैं, शेल के बारे में बताते हैं। दूसरे नंबर पर ये हमें बताते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, हाईलाइट किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में, ये भी हमें क्वांटम नंबर बताता है। तीसरा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कौन सी है उसकी, मतलब वो सब शेल के अंदर कौन सा सब शेल है उसका, कौन से वाले सब शेल में, ये ओरिएंटेशन से हमें पता चलता है। उसके बाद ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर हैं और ये इन 4 चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है बेटा, पहला जो है इसमें आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 1 पे है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है, पॉजिटिव इंटीजर एंड अप टू इन्फिनिटी। अब देख ले मैंने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब जीरो नहीं है इसमें, 1 से शुरू हो रही है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, डेफिनेटली 1 होगी। पहला शेल है, के शेल कहते हैं जिसे आप, पहले शेल को के शेल, ये नीचे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट इज कॉल्ड के शेल, फॉर n इज इक्वल टू 2 इट इज एल शेल एंड सो ऑन। अगर n 3 हो तो शेल कौन सा होगा, m होगा। अगर n 4 हो तो शेल कौन सा होगा, n होगा। और अगर n 5 हो तो शेल कौन सा होगा, g होगा। ऐसे एंड सो ऑन चलती रहेगी। आपने सिर्फ n शेल तक, 4 शेल आपके सिलेबस में ऐसे बस। अच्छा बेटा, उसके बाद ठीक है बेटा, आगे है, ये तो आपका पहला क्वांटम नंबर हो गया n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से डिनोट किया। और ये हमें शेल के बारे में बताता है। ये हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में। वैसे हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे नंबर पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे नंबर पर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथे नंबर पर है स्पिन क्वांटम नंबर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर अगला क्वांटम नंबर जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो पिछले क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। हर अगले क्वांटम नंबर, मतलब अगर हम दूसरे नंबर वाला क्वांटम नंबर पढ़ रहे होंगे ना, ये पहले नंबर पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरे नंबर पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही होगी। आप देखिएगा उसके अंदर जो फार्मूला है एजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम करने का, उसके अंदर ये n की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। पुट करोगे तो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हर अगला क्वांटम नंबर, ऐसे ही तीसरा, फिर ऐसे ही चौथा, हर अगला क्वांटम नंबर पिछले पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम, अजीब से नाम है, इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और ये वैल्यूज इसकी दी हुई है, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, ठीक है ना बेटा। और इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन n, इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। द वैल्यूज रिप्रेजेंट डिफरेंट सब शेल। अच्छा, जो हमारे, आपको इतना पता होना चाहिए, जो शेल होते हैं ना, शेल के सब शेल होते हैं, सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 चीज़ें मैंने आपको कहा है कि ये हमें बताते हैं क्वांटम नंबर। पहले शेल, फिर शेल के सब शेल होते हैं, सब शेल के क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। आप यूँ समझ लें, एक बिल्डिंग है, वो हमारा शेल हो गया। एक बिल्डिंग होगी ना बड़ी सी, वो हमारा क्या हो गया, शेल हो गया। उस बिल्डिंग के बारे में, उस शेल के बारे में हमें पहला क्वांटम नंबर बताता है n। अच्छा, उस बिल्डिंग के अंदर फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उनको हम क्या कहेंगे, जैसा कि बिल्डिंग शेल कहलाएगी और वो जो फ्लोर होंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड, वो हमारे सब शेल कहलाएंगे। अच्छा, उनके बारे में फिर हमें दूसरा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उनके बारे में बताएगा कि पहला शेल है तो उसके कितने सब शेल होंगे, दूसरा शेल है तो उसके कितने सब शेल होंगे, तीसरे के कितने, चौथे के कितने। इनको तरतीब से याद कर ले, आसानी हो जाएगी आपको इनको तैयार करने में। अच्छा, अब उसके बाद अब बिल्डिंग के फ्लोर होते हैं, वो हमारा बिल्डिंग शेल होगी और फ्लोर सब शेल हो गया। अच्छा, अब सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं। अब फ्लोर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं। आपका ऑर्बिटल भी ऐसे कमरे की तरह का होता है, तो आप उनको कमरे को आप ऑर्बिटल कंसीडर कर लो। अच्छा, अब ये तीसरी चीज़ आ गई ना, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में हमें तीसरा क्वांटम नंबर बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है ना। अब उसी तरह से कमरे होते हैं, कमरे के अंदर जैसा कि कॉलेज की बिल्डिंग, फ्लोर, फ्लोर के कमरे, कमरे के अंदर फिर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, कमरे के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो आपके क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका वो चौथा क्वांटम नंबर उनको एक्सप्लेन करेगा। तो एक तरतीब ऐसे इनको तैयार करने की आप बना लें, अंदाजा लगा लें ऐसे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ये हमें शेल के जो सब शेल होते हैं ना, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर उनके बारे में बताता है। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे होती है। अब हमारे पास 4 सब शेल आपने पढ़े हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। ये नाम आगे लिखे हुए मैंने, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल रेस्पेक्टिवली, ये इनके नाम है। अब अगर पहला शेल है, पहला शेल n, n इज इक्वल टू 1, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, के शेल होगा तो n क्या होगा, 1 होगा। तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम l की वैल्यू क्या होगी वो हमने मालूम करनी है। l की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है l इज इक्वल टू n माइनस 1, ये फार्मूला होता है इसका। l इज इक्वल टू n, ये वाला फार्मूला, l इज इक्वल टू n माइनस 1। l की वैल्यू मालूम करने का ये फार्मूला l इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आप जब l की वैल्यू निकालोगे पहले शेल के लिए, तो पहले शेल के अंदर n की वैल्यू तो होती है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले शेल के लिए, पहला शेल जब उसके लिए l की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0। 0 का मतलब यहाँ पर 0 नहीं है, 0 का मतलब यहाँ पर s सब शेल, पहला सब शेल है, ठीक है ना, और वो स्फेरिकल होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो शेल है k शेल, उसके अंदर कितने सब शेल होंगे, उसकी वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, l इज इक्वल टू n माइनस 1। दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तो 2 माइनस 1 तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो उसके लिए l की वैल्यू 1 आएगी। इस यहाँ पर 1 से मतलब क्या है, p, s के बाद p सब शेल आता है ना, तो आपका p आ जाएगा। तो इसका मतलब p से पहले s भी शामिल है इसमें, s और p दोनों इसमें शामिल है। अच्छा, ऐसे ही आप फिर तीसरे शेल के निकालोगे तो l की वैल्यू 2 आएगी और वो d होगी। चौथे के लिए l की वैल्यू 3 आएगी और वो f आएगा। अच्छा, अगर इसमें f आया तो f का मतलब ये है कि इसमें d भी होगा, p भी होगा और s भी होगा। और अगर d आ रहा है तो d का मतलब ये इसमें p भी है और s भी है। और अगर p आ रहा है तो p का मतलब ये इसमें पहले वाला s भी है। क्योंकि अगर आप d की बात करते हैं ना, अगर आप d की बात कर रहे हो ना, d की, तो d बाद में आएगा, उससे पहले p और s लाजमी आएंगे। अगर d की बात करो तो उसमें p और s ये कंसीडर्ड होंगे। और आपका जो d सब शेल है ये तीसरे शेल से शुरू होता है। पहले शेल का एक ही सब शेल होता है, s होता है। दूसरा शेल उसके 2 सब शेल होते हैं, s और p। तीसरा शेल उसके 3 सब शेल होते हैं, s, p एंड d। चौथा शेल उसके 4 सब शेल होते हैं, s, p, d एंड f। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। लेकिन बच्चों को पता है यहाँ पर मसला कहाँ पर आता है, उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं ये 0 क्यों आ रहा है, 0 का मतलब है, इसको 1 से स्टार्ट करें ना, इसको हम 1 से स्टार्ट करें ना, तो 0 का मतलब s क्यों है। ये 0 इसलिए यहाँ पर इन्होंने शुरू किया हुआ है क्योंकि जैसे आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2n की पावर 2। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मालूम करने हो ना तो इसका फार्मूला होता है 2n की पावर 2। n इज द नंबर ऑफ शेल, जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने n की वो वैल्यू होगी, पुट करोगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला होता है और वो होता है 2n2 2l+1। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर ये फार्मूला दिया हुआ है आपकी बुक में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। मैं आगे देख लेता हूँ, शायद आ गया हूँ, हाँ जी, ये है, ये दिया हुआ, ये फार्मूला है। सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, 2n2 2l+1। ये देखें, ये n अगर 1 हो आपके पास k शेल के लिए तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फार्मूला लगाएंगे n-1 वाला, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो s सब शेल होगा। ऐसे ही दूसरा शेल है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। 1 मतलब 1 भी है और 0 भी है, मतलब s सब शेल भी है और p सब शेल भी है, और ये 2s और 2p होगा। तीसरा शेल है तो उसके लिए 3s 3p 3d। चौथा शेल है उसमें f होगा, तो f का मतलब 4f, उसमें 4f भी होगा, 4d भी होगा, 4p भी होगा और 4s भी होगा, ये सारे होंगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये 0 से स्टार्ट क्यों होती है ये वैल्यू। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मालूम करने का जो फार्मूला है ना, अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो इस फार्मूला के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए फिर वो मसला गड़बड़ हो जाती है। तो 0 अगर पुट करो ना, अगर 0 से स्टार्ट करो तो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने का ये जो फार्मूला है ये ठीक ही रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के अंदर 6 होते हैं, d के अंदर 10 होते हैं और f के अंदर 14 होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते हो तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s सब शेल के अंदर ये लिखे हुए 2 होते हैं। इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करो, s सब शेल के अंदर 2 × 2l+1। अब f के अंदर l की वैल्यू क्या होती है, ये लिखी हुई है, s सब शेल के अंदर l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो लिखो 2 × 2 × 0, ये सारे फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से 2 0 हो जाएगा, फिर प्लस
2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे ही आप सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हो इस फार्मूले की मदद से। और ये मैंने रीज़न बताई है 0 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला है उसके अंदर फिर ये वैल्यू 0 से ही डालनी पड़ती है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे कौन सा है, आगे नहीं है हमारे पास, आगे एमसीक्यूज और कुछ एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं इसके अंदर, ये एमसीक्यूज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स आर, वेव्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वेव नंबर होता है वेव का, वेवलेंथ भी होती है वेव की, फ्रीक्वेंसी भी होती है वेव की, ये तीनों प्रॉपर्टीज वेव के अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल। डेविसन एंड जर्मर वेरीफाइड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर 1927 में, इसका ऑप्शन ये है। विच वन है द शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखिए विजिबल लाइट भी है, एक्स रेज भी है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि रीजन 7 रीजन होते हैं हमारे पास वेवलेंथ रेडिएशन के। सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्स रेज की होती है और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। ये और ये जो विजिबल होती है ये दरमियान में आती है। पहले नंबर पर गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती है विजिबल, नंबर 4 पे आती है विजिबल, फिर आती है IR, उसके बाद आती है माइक्रो, छठे नंबर पर, फिर 7वें नंबर पर आती है रेडियो। 7 रीजन होते हैं हमारे पास रेज के, और ये सारे एनर्जी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो कह रहा है कि विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा एक मजे की बात बताओ, एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है, विजिबल लाइट की एनर्जी होती है कम। तो आपका आंसर है बी इसमें, एक्स रेज। मैंने तो अपनी क्लास के बच्चों को जो है ना ये रीजन भी लिखवाए हैं, बताया हुआ है उनको ये सारा, तो उनको तो अच्छे से पता होगा। पता नहीं आपको पता है या नहीं, ये 7 रीजन, ये 5वां चैप्टर जो स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है ना आपका, उसके अंदर टीचर का काम है बताना बच्चों को कितने रीजन है हमारे पास एनर्जी के, तो उनसे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आ गया है हमारे पास एक्टिविटी, राइट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन लिखनी है आपने, इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ड्यूअल नेचर जस्टिफाई करना है, स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी इसी के अंदर नीचे लिखा हुआ है। ये एक्टिविटी है बेटा, इसको करना है आपने। कोई मसला हो तो फिर बेटा आपने नंबर मेरा आपके पास मौजूद होगा, मोबाइल पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल जो होगा उसमें भी हम डिस्कस दोबारा करेंगे इसमें, अगर किसी को कोई मसला हो बेटा। ठीक है बेटा, so that's Yes. it for today. Wish you all the best, inshallah.